हरिः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भगवानपि तारात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। ततोडुराजः ककुभः करैर्मुखं वाच्याविलम्पन् अरुणेन शन्तमैः स चर्षणीनाम् उदगात् शुचोऽमृजन् प्रियः प्रियाय इव दीर्घदर्शनः। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामुदृशां मनोहरं निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनं रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला दुहन्त्योऽभिययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोऽधिश्रित्य सम्यावमनुद्वास्यापराययुः परिवेशयन्त्यस्तद्हित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनं लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो नन्यवर्तन्तमोहिता अन्तर्गृहगताः काश्चित् गोप्यो अलब्धविनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता तद्भिर्मीलितलोचना दुःसहप्रेष्टविरहतीव्रतापधुता शुभाः ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्त्या क्षीणमङ्गला तमेव परमात्मानं चारबुद्ध्यापि सङ्गता जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धना। राजोवाच कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथं। श्रीशुक उवाच उक्तं पुरस्तादेतत्ते चैत्यसिद्धं यथागतः द्विषन्नपि हृषीकेशं यमुताधोक्षजप्रिया नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः कामं क्रोधं भयं स्नेहम् ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। ता दृष्ट्वान्तिकमायाता भगवान् व्रजयोषित अवदद्वदतां श्रेष्ठो वाचः पेशैर्विमोहयन्। श्रीभगवानुवाच स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणिवः रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमनकारणं रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतियातव्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति ह्यपश्यन्तो मा कृध्वं बन्धुसाध्वसं दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनानिललीलैजत् तरुपल्लवशोभितं यत्तद्यातमाचिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीन् सतीः क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पाययतः दुह्यत अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता ह्युपपन्नं वः प्रीयन्ते मयि जन्तव भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपादकी अस्वर्ग्यमयशस्यं च फल्गुं कृच्छ्रं भयावहम् अस्वर्ग्यम् अयशस्यं च फल्गुकृच्छ्रं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रिया श्रवणाद्दर्शनाध्यानात् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्
श्रीशुक उवाच इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविन्दभाषितं विषण्णा भग्नसङ्कल्पाश्चिन्ताम् आपुः दुरत्ययां कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यत् बिम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुचकुङ्कुमानि तस्तुर्मृजन्त्य उरुदुःखपरास्मतूष्णीम् प्रेष्टं प्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसर्वकामाः नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किञ्चित् सम्भ्रम्भगद्गदगिरो ब्रुवतानुरक्ता गोप्य ऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् गतितुं नृशंसं सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून् यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवास्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलास्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुताधिभिरार्तिदैः किं तन्न प्रसीद परमेश्वरमास्मछिन्द्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्कनस्त्वदधरामृतपूरकेण आसावलोककलगीरजहृच्छयाग्निं नो चेद्वयं विरजहाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयोः पदवीं सखेते यह्यम्बुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृतिनान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता पतपारयाम श्रीर्गत्पदाम्बुजरजश्चकमेतुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टं यस्यास्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयास तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्ना तन्न प्रसीद वृजिनार्दनतेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतिस्त्वदुपासनाशा त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकाम तप्तात्मना पुरुषभूषणदेहिदास्यं त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकाम तप्तात्मनां पुरुषभूषणदेहिदास्यं वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री कण्डस्थलाधरसुदम् असितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य कास्त्यङ्गते कलपदायतमूर्च्छितेन सम्मोहितार्घ्यचरितान्न चलेत्त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्षरूपं यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यतादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निदेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किङ्करीणां श्रीशुक उवाच इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर रहस्यसतयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत् ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियक्षिणोत्फुल्लमुखीभिरच्युत उदारहासद्विजकुन्ददीधिति व्यरोचतैणाङ्क इवोढुभिर्वृत उपगीयमान उद्गायन् वनिताशतयूतपः मालां बिभ्रद्वैजयन्तीं प्रचरन्मण्डयन्वनं नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिर्हिमवालुकं प्रेमे दत्तरलानन्द कुमुदामोदवायुनां बाहुप्रसारपरिरम्भकरालकोरो देवीस्तनालभननर्मनखाग्रपातै श्वेल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरीणाम् उत्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः
वृषभाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावर्णनं नाम 39. रमारमण गोविन्द गोविन्द रमारमण गोविन्द गोविन्द रमारमण गोविन्द गोविन्द. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. സദ്ഗുരവേ നമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദശമസ്കന്ധം 29-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 33-ാമത്തെ അധ്യായം വരെയുള്ള 5 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ രാസലീലയെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വരുണലോകത്തു നിന്നും നന്ദഗോപരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതും ഗോകുലവാസികൾക്ക് വൈകുണ്ഠ ദർശനം നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് വർണ്ണിച്ചത്. ഈ 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ രാസലീലയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയാണ്. ഗോപികമാരോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന സല്ലാപങ്ങൾ, അതിനെ തുടർന്ന് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീശബ്രഹ്മർഷി പറയുകയാണ്: ഭഗവാനപിതാ രാത്രി ശരദോദ്ഫുല്ലമല്ലിക വീക്ഷ്യ രന്തും മനഃചക്രേ യോഗമായാമുപാശ്രിത. ഒരു മനോഹരമായ ശരത്കാല രാത്രിയിൽ യോഗമായയെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുമായി രമിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. വിടർന്ന മുല്ലപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും വീശുന്നതും ചന്ദ്രൻ കിഴക്ക് ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിച്ച് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കണ്ടു. ഒരുപാട് കാലത്തെ വിരഹം നിമിത്തം പ്രണയകോപം നടിക്കുന്ന പ്രണയിനിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ കാന്തൻ അവളുടെ മുഖത്ത് കുങ്കുമമണിയിച്ചതുപോലെ ശരത്കാല ചന്ദ്രൻ കിഴക്കുദിക്കാകുന്ന പ്രേയസിയുടെ മുഖത്ത് ശാന്തരശ്മികൾ പൂശി നിന്ന് ജീവികൾക്ക് ആനന്ദം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ മുഖം പോലെ ശോഭിച്ചും നവകുങ്കുമ സമമായി ചുമന്നുമിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ്റെ രശ്മി കൊണ്ട് മനോഹരമായി കിടക്കുന്ന വൃന്ദാവനം കണ്ട് കൃഷ്ണൻ മനോഹരമായി മുരളി ഊതുവാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ ഈ മനോഹരമായ മുരളീഗാനം കേട്ട് വികാരവതികളായ ഗോപികമാര് സംഭ്രമത്തോടുകൂടി കൃഷ്ണന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു. അവർ അന്യോന്യം അറിയാതെയും അറിയിക്കാതെയും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നത്. അതായത്, പശുക്കളെ കറക്കുന്നവർ അത് നിർത്തിവെച്ചിട്ട്, പാൽ അടുപ്പിൽ തിളപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നവർ അത് മുഴുവനാക്കാതെ, അതുപോലെ അലങ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ അത് മുഴുവനാക്കാതെ, കുട്ടികൾക്ക് പാൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ അത് ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിവെച്ചും, ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ അത് ഉപേക്ഷിച്ചും, ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ അത് മുഴുവൻ കഴിക്കാതെയും, ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണോ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് ഭഗവാന്റെ വേണുഗാനത്തിൽ മയങ്ങി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച അവരെ ആർക്കും തടയാൻ സാധിച്ചില്ല. ചിലർക്ക് ഗൃഹത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അവര് കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ തീവ്രതയിൽ അവരുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ മറന്ന് ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മുഴുകി കണ്ണുകളടച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവർ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് സംസാര ബന്ധത്തിൽ നിന്നും മോചിതരായി മോക്ഷത്തെ പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ പരീക്ഷത്തിനൊരു സംശയം. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്: കൃഷ്ണനെ ഗോപസ്ത്രീകൾ പരബ്രഹ്മമായിട്ടല്ലല്ലോ കണ്ടത്, അതിസുന്ദരനായ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷനായിട്ടല്ലേ കണ്ടത്, എന്നിട്ടും അവർക്ക് സംസാരമുക്തി ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ശ്രീശബ്രഹ്മർഷി പറയുകയാണ്: ശിശുപാലൻ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ശത്രുതാഭാവത്തിലാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ശിശുപാലന് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ
കൃഷ്ണഭക്തകളായ ഗോപസ്ത്രീകൾക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചതിൽ എന്താണ് അതിശയിക്കാനുള്ളത്? ഗുണാതീതനും വികാരഹീനനുമായ ഭഗവാൻ സഗുണ രൂപത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, അവർക്ക് മോക്ഷം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയോ കാമമോ ക്രോധമോ വാത്സല്യമോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ, അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നവർ മുക്തരായിത്തീരുന്നു. സർവേശ്വരനും സർവനിയന്താവുമായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് ആ യോഗേശ്വരൻ പ്രസാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന് എന്താണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത്? ആ ഗോപികമാർ കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം വോ മഹാഭാഗ പ്രിയം കിം കരവാണിവ വ്രജസ്യ അനാമയം കച്ചൽ ബ്രൂതാഗമന കാരണം. ഹേ ഭാഗ്യവതികളെ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഗൃഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഈ ഘോര രാത്രിയിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. മാതാപിതാക്കളും പുത്രന്മാരും നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എത്രയും വേഗം മടങ്ങിപ്പോയി അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കൂ. കാളന്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുളിർക്കാറ്റേറ്റ് ചാഞ്ചാടുന്ന ഈ വനം ചന്ദ്രകിരണങ്ങളേറ്റ് ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ഭർത്താക്കന്മാരെ പരിചരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയി ഭർത്താക്കന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുകയും മറ്റ് ഗൃഹജോലികൾ യഥാവിധി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യൂ. ഇനിയും അതല്ല, എന്നോടുള്ള അനുരാഗം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓടി വന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ യോജിച്ചത് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നിൽ പ്രീതിയോടു കൂടിയ സർവരും ആനന്ദത്തോടു കൂടി കഴിയുന്നു. ഭർതൃശുശ്രൂഷ, ബന്ധുക്കളെ പരിചരിക്കുക, പുത്രന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് സ്ത്രീകളുടെ പരമമായ ധർമ്മം. ഭർത്താവ് മൂഢനോ വൃദ്ധനോ ദേഷ്യക്കാരനോ രോഗിയോ ആരാണെങ്കിലും ആവട്ടെ, അവരെ ഈ പുണ്യലോകങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കീർത്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും നിന്ദനീയവുമായ ജാരസൗഖ്യം കുലസ്ത്രീകൾക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്. അത് ഭയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും സ്വർഗസുഖത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ശ്രവണം, മനനം, കീർത്തനം, ധ്യാനം, ദർശനം മുതലായവ കൊണ്ട് എന്നിലുണ്ടാകുന്ന ഭക്തി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വന്തം ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാലും. കൃഷ്ണൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കേട്ട് അപ്രിയം തോന്നിയ ഗോപികമാരെല്ലാം ദുഃഖിച്ച് നിരാശരായി തീർന്നു. തങ്ങളുടെ സങ്കല്പം വ്യർത്ഥമായി തീർന്നു എന്നുപോലും അവർ സംശയിച്ചു. അതീവ ദുഃഖത്താൽ ദീർഘനിശ്വാസം കൊണ്ട് വരണ്ടുപോയ അധരങ്ങളോടുകൂടിയ മുഖം താഴ്ത്തിയും കാൽവിരൽ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ അതും ഇതും വരച്ചും തങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട ദുഃഖം സഹിച്ചും ആ നാരീരത്നങ്ങൾ മൗനം ഭജിച്ചു നിന്നു. ആരെ കരുതിയാണോ സർവ്വതും വെടിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു അപ്രിയ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ചെറിയൊരു ഈർഷയോടും ഗദ്ഗദത്തോടും കൂടി അവർ പറയുകയാണ്. ഒരു 11 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ്
ഇവിടെ ആ ഗോപികമാരുടെ വാക്കുകളെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മൈവം വിഭോർഹതി ഭവാൻ ഗതിതും നൃശംസം സന്ധ്യജ്യ സർവവിഷയാംസ്തവ പാദമൂലം ഭക്താ ഭജസ്വ ദുരവഗ്രഹ മാ ത്യജാസ്മാൻ ദേവോ യഥാതിപുരുഷോ ഭജതേ മുമുക്ഷൂൻ. ഹേ പ്രഭോ, ഈ വാക്കുകൾ അങ്ങയ്ക്ക് ചേർന്നതാണോ? അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി സർവ്വതും വെടിഞ്ഞ് വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. അവിടുത്തെ ആശ്രയിച്ച ഞങ്ങളെ കൈവിടിയരുതേ. ഭർത്താവ്, ബന്ധുക്കൾ മുതലായവരെ പരിചരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ പരമധർമ്മമെന്ന് അങ്ങ് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങ് പറഞ്ഞത് പരമാർത്ഥം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സർവജീവികളുടെയും ആത്മാവും ബന്ധുവും മിത്രവും എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയല്ലേ? ജ്ഞാനികൾ സർവാത്മാവായിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഭജിക്കുന്നു. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഭർത്താവ്, പുത്രൻ മുതലായവർ ദുഃഖാത്മകമാണ്. വളരെ കാലമായി അങ്ങയിലുറച്ച ചിത്തബന്ധത്തെ ഹനിക്കരുതേ. ഗൃഹാസക്തമായ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ അങ്ങ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് ഒരടി പോലും മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല. ആ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുക? അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായ മന്ദഹാസം, കടാക്ഷം, മനോഹരമായ വേണുഗാനത്താലും ജ്വലിച്ച ഞങ്ങളുടെ കാമാഗ്നിയെ അധരാമൃതപാനം കൊണ്ട് ശമിപ്പിക്കണമേ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിരഹാഗ്നി കൊണ്ട് ശരീരം ദഹിപ്പിച്ച് അങ്ങയുടെ പാദമൂലങ്ങളിൽ തന്നെ സായുജ്യം പ്രാപിച്ചു കൊള്ളാം. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് കൂടി ദുർലഭമായ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ സ്പർശിച്ച നാൾ മുതൽക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിർവൃതി ലഭിച്ചു. ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്യപുരുഷൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ കൂടി കഴിയില്ല. അങ്ങയുടെ കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബ്രഹ്മാദി ദേവന്മാർ കൂടി കൊതിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിലാണ് സ്ഥാനം. എന്നാൽ തുളസി ദേവിക്കാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലും. അതുപോലെ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ ഭജിക്കുന്നു. ഹേ കൃഷ്ണ, ഗൃഹാദി സർവവും വെടിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ പ്രസാദിക്കണമേ. സുന്ദരമന്ദസ്മിത രുചി കലർന്ന അങ്ങയുടെ കടക്കൺ വീക്ഷണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കാമതാപം ശമിപ്പിച്ചാലും. ഹേ പുരുഷരത്നമേ, പരവശകളായി തീർന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ദാസ്യമേകൂ. കുണ്ടലശോഭയോടു കൂടിയതും മന്ദസ്മിതം കലർന്നതും കുറുനിരകൾ നീണ്ടു കിടക്കുന്നതും അധരാമൃതം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചുവന്ന ചുണ്ടോടു കൂടിയതുമായ വദനാരവിന്ദത്തെയും സർവാശ്രയമേകുന്ന കൈകളെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആവാസസ്ഥലമായ വക്ഷസ്ഥലത്തെയും കണ്ട് ഞങ്ങൾ അനുരാഗപരവശകളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മനോഹരമായ അങ്ങയുടെ വേണുനാദം ശ്രവിക്കുകയും സുന്ദര രൂപം ദർശിക്കുകയും ചെയ്ത ഏതൊരു സ്ത്രീയാണ് ധർമ്മത്തെ ഭയന്ന് അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുക? സർവേശ്വരനായ വിഷ്ണു ദേവന്മാരുടെ ദുഃഖം തീർക്കുവാനെന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെയും ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കുവാൻ തിരുസ്വരൂപമെടുത്തതാണ് അങ്ങ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ദീനബന്ധോ, നിന്തിരുവടി ഈ ദാസിമാരുടെ സ്ഥനങ്ങളിലും ശിരസിലും കരാംബുജം കൊണ്ട് തഴുകി ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്താപത്തെ നശിപ്പിക്കണമേ. ഇങ്ങനെ ആ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ദൈന്യതയോടുകൂടിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ
കേട്ട് കാരുണ്യം തോന്നിയ കൃഷ്ണൻ മനോഹരമായി മന്ദഹസിച്ച് അവരുടെ ഉൾത്താപം ശമിപ്പിച്ചു. കൃഷ്ണൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം ലഭിച്ച ഗോപികമാരുടെ ദുഃഖം മാറി അവരുടെ മുഖം സൂര്യോദയത്തിൽ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന താമര എന്ന പോലെ വികസിച്ചു. ഗോപികമാരുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ പോലെ ശോഭിച്ചു. വൈജയന്തി മാല ധരിച്ച് ദിവ്യാംഗസുന്ദരനായ കൃഷ്ണൻ വേണുഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗോപികമാരെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. ആ നദീതീരത്തു വെച്ച് വെളുത്ത നിലാവുദിച്ച മനോഹര രാത്രിയിൽ ആമ്പലിൻ്റെ പൂമ്പൊടിയും വഹിച്ചു വരുന്ന കുളിർക്കാറ്റ് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാരാമനായ കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുമായി ചേർന്ന് രമിച്ചു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിച്ചിരിക്കുക, നർമ്മവചനങ്ങൾ പറയുക, തുടകൾ, സ്തനങ്ങൾ, കൈകൾ, മുഖം മുതലായവ സ്പർശിക്കുക, നഖക്ഷതങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെ പലവിധ ശൃംഗാരലീലകൾ കൊണ്ട് ഗോപസുന്ദരിമാരുടെ കാമത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരെ രമിപ്പിച്ചു. ഭഗവാനോട് രമിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഗോപികമാർ തങ്ങൾക്ക് തുല്യരായി മറ്റാരുമില്ലെന്ന് അഹങ്കരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്താലോ വികാരത്താലോ ഒന്നും ആകർഷിതനായിരുന്നില്ല. ഭക്തി മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളാൽ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞ ആ ഗോപികമാരെ കണ്ടതോടെ കൃഷ്ണൻ അവരുടെ അഹങ്കാരം നശിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് നേരെ കൂടുതൽ പ്രസാദിക്കുവാനുമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി. ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ്റെ സാമീപ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് പോലും അവർ ഓർമ്മിച്ചില്ല. സ്വന്തം കഴിവും ഭാഗ്യവും കൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അവരുടെ അഹങ്കാരത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അവരുടെ അഹങ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കലാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത്രയും വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. എൻ്റെ എല്ലാ വാക്കുകളും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ.